Good morning to all. Today, let us discuss the RH blood group type. This is a part of the genetics. We are having a number of subtopics in the genetics unit 6. Today, we will discuss about the RH blood groups. In our previous classes, we discussed about the types of blood groups and pleiotropy. Here, genetics means the study which deals with the hereditary characters and variations is known as the genetics. Here, the characters which are transmitted from one generation to another generation is known as the hereditary characters. On the genetics, on the process of the heredity and variations, the John Gregor Mendel, who was a great scientist who was known as the father of the genetics, conducted the many experiments. He stated the 3 types of laws about the hereditary characters. Those are the law of dominance, law of independent assortment, and law of segregation. Okay. As per the Mendel's law, each character is determined by the one pair of alleles or one gene. Each gene has 2 alternative forms which are known as the alleles. Sometimes 2 or more than alleles can determine the one character. 2 or more alleles can determine the one character. That is known as the multiple alleles or multiple allelism. Best example for the multiple allelism is the ABO blood groups. In addition to the ABO blood groups, here let us see the continuation of another type of blood group which is known as the RH type of blood group. As we know that one, human beings are having the 4 types of blood groups. Those are the A, B, AB and O type of blood groups. In addition to those 4 types of blood groups, another type of blood group also discovered by the great scientists who were known as the Karl Landsteiner and Alexander and Wiener. They discovered another type of blood group which is known as the RH antigen or RH factor on the surface of the RBC cells of the rhesus monkeys and later in the human beings. In addition to the A, B, AB and O type of blood groups, RH factor or antigen D type of blood group also another type of blood group. This was discovered by a great scientist Alexander and Wiener and Landsteiner. Yeah, first of all, it was observed on the RBC cells of the rhesus monkey, which is the scientific name of this rhesus monkey is known as the Macaca malata. Later in the human beings also they observed this type of blood group. Generally, this RBC on the surface of the RBC, one antigen, specific antigen is present that is known as the RH factor or antigen D. Means RH factor or antigen D are the same type of antigens which are commonly known as either it may be known as the RH factor or antigen D. The person who is having the RH antigen on the surface of the RBC may considered as the RH positive type of blood group. The person without RH positive or antigen D blood group is known as the RH negative blood group. Generally, anti-D antibodies are absent. This antigen D is present on the surface of the RBC cells. Antigen D is present on the surface of the RBC cells. Commonly, antibodies are present in the plasma of the blood of the individual. But for the RH factor or antigen D, antibodies are absent in plasma of any person normally. So, always the persons which are having the antigen D on the RBC cells are known as the RH positive persons. The persons which are without antigen D are known as the RH negative person. But sometimes if a RH negative person is exposed to the RH positive person, then RH antibodies will be produced in that person. In specific conditions only,
we can see the formation of the antibodies D. Those conditions are should be the RH negative person should expose to the RBC cells of the RH negative person should expose to the RH positive RBC cell. Then only the blood of the RH negative person will produce the RH antibodies. Okay, this is about the RH blood types or anti-D type of blood group. ఓకే, ఈ రోజున సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో మనము జెనెటిక్స్ టాపిక్ ని చూస్తున్నామండి. జెనెటిక్స్ టాపిక్ లో చాలా సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో జెనెటిక్స్ అంటే ఏమిటి, అనువంశికత, వైవిధ్యాలను గురించి, అలాగే ప్లియోట్రోపీ గురించి, అలాగే బహుళ యుగ్మ వికల్పాలను గురించి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకున్నాం. దాని కంటిన్యూషనే, ఆ టాపిక్ కంటిన్యూషనే ఇక్కడ మనం ఇంకొక టాపిక్ చూస్తున్నాం, RH బ్లడ్ గ్రూప్స్. తెలుగులో కూడా అలాగే అంటారండి, RH రక్తవర్గము. RH రక్తవర్గం. మనము మెండల్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త అనేక పరిశోధనలు చేశాడు అనువంశికత గురించి, వైవిధ్యాలను గురించి అని తెలుసుకున్నాం. మెండల్ ప్రతిపాదించినటువంటి 3 సూత్రాల ఆధారంగా ఈ రోజున మనం జెనెటిక్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. బహిర్గత సూత్రము, అలీనత సూత్రము, స్వతంత్ర జన్యు వ్యూహన సిద్ధాంతాలు అని 3 రకాల సూత్రాలను ప్రతిపాదించారు. ఆ సూత్రాల ఆధారంగా మనం జెనెటిక్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి, అనువంశికతను, వైవిధ్యాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మెండల్ యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారం, ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా, ఆయన చెప్పినటువంటి సూత్రాల ద్వారా మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే, ప్రతి జీవి శరీరంలో కూడా క్రోమోజోముల పైన జన్యువులు అనేవి ఉంటాయి. ఆ జన్యువులు వివిధ రకాలైనటువంటి లక్షణాలను నిర్దేశిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ప్రతి జన్యువుకు కూడా 2 యుగ్మ వికల్పాలు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క జన్యువుకి 2 యుగ్మ వికల్పాలు ఉంటాయి. అంటే 2 ఏకాంత రూపాలు ఉంటాయి, వాటినే యుగ్మ వికల్పాలు అంటాం. ఈ విధంగా ప్రతి జన్యువు లేదా 2 యుగ్మ వికల్పాలు ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తాయి. మన జీవుల శరీరంలో ఉండే ఏదైనా ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఆ జీవి శరీరంలో ఒక లక్షణం ఏర్పడాలి అంటే ఒక జన్యువు లేదా 2 యుగ్మ వికల్పాలు కారణమై ఉంటాయి. కొన్ని సార్లు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో 2 లేదా 3 యుగ్మ వికల్పాలు ఒక జన్యువుకు ఉండవచ్చు. అంటే ఉండేది ఒక జన్యువే, కానీ ఆ జన్యువుకి 2 లేదా 3 యుగ్మ వికల్పాలు, 2 కన్నా ఎక్కువ యుగ్మ వికల్పాలు ఉండవచ్చు. అటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులకు ఉదాహరణనే మనము బహుళ యుగ్మ వికల్పాలు అని ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసాం. బహుళ యుగ్మ వికల్పాలు. ఈ బహుళ యుగ్మ వికల్పాలు అనేటటువంటి టాపిక్ కి మనము రక్త వర్గాలను ఉదాహరణగా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ బహుళ యుగ్మ వికల్పాల్లో I అనేటటువంటి జన్యువుకు 3 యుగ్మ వికల్పాలు ఉన్నాయి. ABO అనేవి యుగ్మ వికల్పాలు. I అనేటటువంటి జన్యువు. ఈ ABO అనే యుగ్మ వికల్పాలు ABO అనే రక్త వర్గాలను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాయి. 3 యుగ్మ వికల్పాలు 4 రక్త వర్గాలను ఏర్పరుస్తున్నాయి. దీన్నే బహుళ యుగ్మ వికల్పము అని మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే ఒక జన్యువు ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశించాలి, లేదా 2 యుగ్మ వికల్పాలు ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశించాలి. కానీ ఇక్కడ ఒక జన్యువు 3 యుగ్మ వికల్పాలను కలిగి ఉండి ఒకే లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. అంటే రక్త వర్గం ఏర్పడటం అనేటటువంటి లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తూ ఉంది. దానికి బహుళ యుగ్మ వికల్పాలు అంటే ABO బ్లడ్ గ్రూప్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం. ఇక ఈ రోజున ABO బ్లడ్ గ్రూప్స్ యొక్క కంటిన్యూషన్ RH రక్తవర్గం. RH రక్తవర్గం గురించి చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. RH రక్తవర్గాన్ని కార్ల్ ల్యాండ్స్టీనర్ అండ్ అలెగ్జాండర్ వీనర్ అనేటటువంటి 3 శాస్త్రవేత్తలు కలిసి దీన్ని కనుగొనటం జరిగింది. ఈ RH యొక్క రక్తవర్గాన్ని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే, ABO అనేటటువంటి రక్త వర్గాలతో పాటుగా ఇది కూడా మరొక రక్తవర్గము. RH అనేటటువంటిది కూడా మరొక రక్తవర్గం. ఈ రక్త వర్గానికి చెందినటువంటి ప్రతిజనకాన్ని ఎర్ర రక్త కణాల పైన కనుగొనటం జరిగింది. ఎవరి ఎర్ర రక్త కణాల పైన? రీసస్ కోతి అనేటటువంటి మకాకా అని పిలుస్తాము. ఆ మకాకా యొక్క ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క ఉపరితలం పైన సాధారణంగా ABO అనే రక్త వర్గాలతో పాటుగా సంబంధించిన ప్రతిజనకాలతో పాటుగా in addition to the ABO type of antigen, another type of antigen is also present, that is known as the RH antigen or D antigen. అంటే RH అనేటటువంటి మరొక ప్రతిజనకాన్ని కనుగొన్నాం, లేదా దీన్ని యాంటిజెన్ D అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ రక్త వర్గాన్ని ముందుగా రీసెర్చ్ మంకీలో కనుగొన్న తర్వాత మానవులలో కనుగొనటం జరిగింది.
ఈ రక్త వర్గానికి మరొక RH ఫ్యాక్టర్ లేదా RH కారకానికి మరొక పేరు ఏంటి అంటే డి యాంటీజెన్ లేదా డి ప్రతిజనకం అని కూడా పిలుస్తాం. సాధారణంగా ఎక్కువ మంది వ్యక్తులలో ఎర్ర రక్త కణం పైన RH డి ప్రతిజనకం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్ ను పాజిటివ్ అని పిలుస్తాం. మనం ఇప్పుడు అడిగితే ఎవరైనా నీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి అంటే ఏ పాజిటివ్ అని చెప్తాం. ఏ పాజిటివ్ అని చెప్తాం. అంటే ఏ అనేటటువంటి రక్త వర్గము ఏ ప్రతిజనకం ఉండటం వల్ల కలిగింది, పాజిటివ్ అనేటటువంటి రక్త వర్గం RH ప్రతిజనకం లేదా యాంటీజెన్ డి ఉండటం వల్ల జరుగుతుంది. అంటే ఖచ్చితంగా మన రక్త వర్గాన్ని చెప్పేటప్పుడు అది దాన్ని పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పాలి. ఈ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనేటటువంటి విషయాన్ని కనుగొనటానికి కారణమైన ప్రతిజనకమే యాంటీడి లేదా RH ఫ్యాక్టర్. అంటే ఇది కూడా ఒక రక్త వర్గమే. మనకు తెలుసు నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళు పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ని తీసుకోకూడదు, పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు నెగిటివ్ తీసుకోకూడదు. ఒకే రకమైన బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒకే రకమైన బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి అదే రకమైన బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి రక్తాన్ని దానం చేయవచ్చు. ఈ విధంగా RH పాజిటివ్ అంటే ఖచ్చితంగా యాంటీజెన్ డి అనేటటువంటిది ఉండాలి. సాధారణంగా మనం మామూలుగా రక్త వర్గాలను పరిశీలించి చూసినప్పుడు ప్రతిజనకాలు ఎర్ర రక్త కణం పైన ఉంటాయి, ప్రతిదేహాలు ప్లాస్మాలో ఉంటాయి. ఇక్కడ RH రక్త వర్గాన్ని పరిశీలించి చూస్తే RH రక్త వర్గాన్ని లేదా యాంటీ డికి చెందినటువంటి ప్రతిజనకం ఎర్ర రక్త కణం పైన ఉంటుంది, ప్లాస్మాలో ప్రతిదేహాలు ఉండవు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ విషయం. ఓన్లీ యాంటీజెన్ డి టైప్ ఆఫ్ antigens are present on the surface of the RBC cell, but in the plasma, in any human being, in the plasma antibodies are absent, completely naturally absent. అంటే ప్లాస్మాలో RH ప్రతిజనకానికి సంబంధించి ప్రతిదేహాలు ఎప్పుడూ కూడా ఉండవండి. అవి సాధారణంగా ప్రతిదేహాలు తయారై ఉండవు మన శరీరం లోపల. అయితే కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాలలో మాత్రం ప్రతిదేహాలను చూడవచ్చు. ఎప్పుడు ఒకవేళ RH నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి RH పాజిటివ్ రక్త వర్గం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క రక్తం తోటి కలిసినప్పుడు RH యాంటీబాడీస్ లేదా RH ప్రతిదేహాలు తయారవటం జరుగుతుంది. అంటే RH ప్రతిదేహాలు సాధారణంగా మానవుని శరీరంలో సహజ సిద్ధంగా ఉండవని చెప్పాము, కానీ ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడు RH నెగిటివ్ బ్లడ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి RH పాజిటివ్ ఉన్నటువంటి బ్లడ్ కనుక రక్తదానాన్ని చేస్తే వెంటనే RH యాంటీబాడీస్ ఆ వ్యక్తి యొక్క శరీరంలో RH పాజిటివ్ రక్తంకి వ్యతిరేకంగా RH యాంటీబాడీస్ ప్రతిదేహాలు అనేటటువంటివి తయారవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా RH అనేటటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రక్త వర్గం. మరి RH రక్త వర్గాన్ని గురించి లేదా యాంటీడి అనే రక్త వర్గాన్ని గురించి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు రెండు రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించారు. ఆ రెండు రకాల సిద్ధాంతాల్లో మొదటిది ఫిషర్ అండ్ రేస్ హైపోథసిస్, రెండవది వీనర్ హైపోథసిస్. మొదటగా ఫిషర్ అండ్ రేస్ హైపోథసిస్ గురించి చూద్దాం. ఈ ఫిషర్ అండ్ రేస్ హైపోథసిస్ ప్రకారం చూసినట్లయితే సాధారణంగా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ABO రక్త వర్గాలను ఏర్పరచడానికి అవసరమైనటువంటి ఎలలీస్ అంటే యుగ్మ వికల్పాలు 9వ క్రోమోజోము పైన 9వ జత క్రోమోజోమ్ పైన ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానంలో ఒకే స్థానంలో ఉంటాయి. అంటే ఆ యొక్క క్రోమోజోముల పైన ఒక నిర్దిష్ట స్థానం లోపల, ఈ 9వ క్రోమోజోమ్ అయితే ఒక నిర్దిష్ట స్థానం లోపల మనకి యుగ్మ వికల్పాలు ఉంటున్నాయి, ABO రక్త వర్గాలను ఏర్పరిచే జన్యువులు లేదా యుగ్మ వికల్పాలు. బట్ RH ఫ్యాక్టర్ లేదా యాంటీజెన్ డి అనేటటువంటి రక్త వర్గాన్ని ఏర్పరిచేటటువంటి యుగ్మ వికల్పాలు లేదా జన్యువులు ఎన్ని ఉంటాయంటే 3 యుగ్మ వికల్పాలు ఉంటాయి. ఈ 3 యుగ్మ వికల్పాలు కూడా 1వ క్రోమోజోము పైన దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో అమర్చబడి ఉంటాయి. ఇక్కడేమో 9వ క్రోమోజోమ్ పైన ABO బ్లడ్ గ్రూప్ కి సంబంధించినటువంటి యుగ్మ వికల్పాలు ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో అమర్చబడ్డాయి. కానీ 1వ క్రోమోజోము పైన RH అనేటటువంటి రక్త వర్గాన్ని నిర్దేశించే లేదా యాంటీడి ప్రతిజనక రక్త వర్గాన్ని నిర్దేశించేటటువంటి యుగ్మ వికల్పాలు 1వ క్రోమోజోము పైన వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో అమర్చబడి ఉన్నాయి. 1వ క్రోమోజోమ్ పైన వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో అమర్చబడి ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఇవి 3 జతలుగా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 1వ క్రోమోజోమ్ పైన క్యాపిటల్ C స్మాల్ c, క్యాపిటల్ D స్మాల్ d, క్యాపిటల్ E స్మాల్ e, క్యాపిటల్ C స్మాల్ c, క్యాపిటల్ D, క్యాపిటల్ E. అంటే ఏదైనా ఒకటి ఒక బహిర్గత జన్యువు లేదా ఒక అంతర్గత జన్యువు, అంటే రెండు ఉండవండి ఇక్కడ.
క్యాపిటల్ సి కాని ఉండొచ్చు, స్మాల్ సి కాని ఉండొచ్చు. క్యాపిటల్ సి ఉంటేనేమో బహిర్గత జన్యువు, స్మాల్ సి ఉంటేనేమో అంతర్గత జన్యువుగా పరిగణించాలి. ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి ఉండొచ్చు. క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డిలో ఏదైనా ఒకటి ఉండొచ్చు, క్యాపిటల్ ఈ స్మాల్ ఈలో ఏదైనా ఒకటి ఉండొచ్చు. అలాగే ఇవి రెండు సమజాత క్రోమోజోములు, రెండు క్రోమోజోముల పైన వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో ఈ విధంగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రక్త వర్గాన్ని నిర్దేశించేటటువంటి 3 జతల యుగ్మ వికల్పాలు ఎలా ఉండొచ్చు అంటే క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి, క్యాపిటల్ ఈ స్మాల్ ఈ అనేటటువంటి ఈ యుగ్మ వికల్పాలు ఈ రకంగా అయినా ఈ రకంగా అయినా ఈ రకంగా అయినా జన్యు రూపాలను ఏర్పరచవచ్చు. సాధారణంగా ఈ జన్యు రూపాలను మనం పరిశీలించి చూస్తే అన్ని జన్యు రూపాల్లోనికి కూడా ఏ జన్యు రూపం అయితే ఏదైతే బహిర్గత జన్యువు క్యాపిటల్ డి కలిగి ఉంటుందో ఆ బహిర్గత జన్యువు ఉన్నట్లయితే 1వ క్రోమోజోమ్ పైన ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి RH పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ కి చెంది ఉంటాడు. అంటే ఈ 6 రకాలైనటువంటి యుగ్మ వికల్పాల్లో మనం పరిశీలించి చూస్తే క్యాపిటల్ డి ఉన్నట్లయితే క్యాపిటల్ డి అనేటటువంటి బహిర్గత జన్యువు ఖచ్చితంగా RH పాజిటివ్ అనేటటువంటి రక్త వర్గాన్ని ఏర్పరచడానికి కారణమవుతుంది. ఒకవేళ క్యాపిటల్ డి కనుక డి అనేటటువంటి యుగ్మ వికల్పం కనుక అంతర్గత జన్యువుగా రెసెసివ్ మోడ్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి యొక్క రక్త వర్గము RH నెగిటివ్ గా ఏర్పడుతుంది. అంటే డామినెంట్ బహిర్గత జన్యువు ఉంటేనేమో RH పాజిటివ్ క్యాపిటల్ డి ఉంటే, రెసెసివ్ జన్యువు అంటే అంతర్గత జన్యువు ఉంటే RH నెగిటివ్ ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మనము ఫిషర్ అండ్ రేస్ హైపోథసిస్ ప్రకారం ఇది కామన్ గా యూజ్ చేసేటటువంటి మనము ఉపయోగించేటటువంటి ఏమంటారు సిద్ధాంతం. ఇది ఎక్కువగా మనం ఈ సిద్ధాంతం మీద ఆధారపడి RH రక్త వర్గాలను గుర్తిస్తాం. ఇంకొక హైపోథసిస్ ఉందండి, వీనర్ హైపోథసిస్ అని. ఈ వీనర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్తాడు అని అంటే 1వ క్రోమోజోమ్ పైన 8 యుగ్మ వికల్పాలు ఉన్నాయండి. ఆ 4 జతలు లేదా 8 యుగ్మ వికల్పాలు ఏమేంటివి అంటే క్యాపిటల్ R1 R2 R0 RZ స్మాల్ R1 R2 R7 అనేటటువంటివి ఉన్నాయండి. ఈ 8లో ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ R అనే బహిర్గత జన్యువు ఉంటుందో అది క్యాపిటల్ R R0 RZ R7 అనేటటువంటి రూపంలో ఉంటేనేమో RH పాజిటివ్ అంటే ఏమంటారు పాజిటివ్ రక్త వర్గం గాని యాంటీ డి ప్లస్ గాని ఉంటుంది. డబుల్ రెసెసివ్ రూపంలో అంటే అంతర్గత జన్యువులు 2 సమయుగ్మ అంతర్గత జన్యువులు స్మాల్ r స్మాల్ r స్మాల్ r స్మాల్ r1 స్మాల్ r7 అనే అంతర్గత జన్యువుల రూపంలో ఉన్నట్లయితే RH నెగిటివ్ రక్త వర్గం ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. ఈ వీనస్ యొక్క హైపోథసిస్ ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలో లేదండి. ఎక్కువగా మనందరం యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి హైపోథసిస్ ఫిషర్ అండ్ రేస్ హైపోథసిస్. Let us see the continuation of our topic. As we know that one R factor is also one type of blood group in addition to the A, B and O type of blood group. Best example for the multiple allelism is the ABO type of blood groups. Yeah, if a person is having the antigen D on the surface of the RBC cell, it is considered as a RH positive type of blood group. If the person without antigen D is known as the RH negative type of blood group. Sometimes, generally, naturally anti-D bodies are absent in the plasma of the any person. But if a RH negative person is exposed to the RH positive blood cell, then only RH antibodies are formed in that person. So, yeah, to explain the genotypes of this RH system for the genetic control, there are 2 hypotheses are there. One is known as the Fisher and Rais hypothesis. Second one is known as the Wiener hypothesis. Let us see the Fisher and Rais hypothesis. What is Fisher and Rais hypothesis? As we know that according to the multiple alleles, the alleles which determinates the A, B, O type of blood groups, those alleles will occur on one pair of the same locus of the 9th chromosome. One pair of the same locus of the 9th chromosome. We know that one. But whereas that one, for the RH factor, 3 pairs of alleles are present in the different closely located locus of the first chromosome. These are located in the different areas, closely
linked with the loci of the first chromosome. Means in the APO blood group, the alleles are located in a particular loci. But whereas the RH factor, the anti-D, the alleles which determinates the anti-D alleles are located on the different loci on the chromosome 1. Okay. Yeah. To explain the RH factor genetically, genotypes of the RH factor. Here, Fisher and Race proposed the one type of hypothesis. According to the Fisher, these three pairs of alleles are present in the dominant trait and a recessive trait. Here, if we see the on the first chromosome, we can see the it can consist the either dominant C or recessive C allele, or it may be contains the dominant D or recessive D allele, or dominant E or recessive allele. Here, all the genotypes which are having the dominant D type of alleles will help in the produce the RH positive type of blood group. So, we came to know that one, the capital D type of allele will determine the and formation of the antigen on the RBC cells of the human beings. Means if the dominant allele D is present, that will be responsible for the formation of the RH positive blood group. This is the RH positive phenotype. If the dominant allele, if it is present in the form of the recessive form, double recessive form, will help in the formation of the RH negative type of blood group. RH negative type of blood group. That means dominant genes always influence the formation of the RH positive phenotype. The recessive alleles will influence the formation of the RH negative phenotype. Okay, this is about the generally it is a commonly used hypothesis for the determination of the RH factor. Another hypothesis is also there, which is known as the Wiener's hypothesis. According to the Wiener's hypothesis, as per the Wiener's hypothesis, he said that approximately 8 or 4 pairs of RH factor alleles are located on the first chromosome. All the genotypes carrying the dominant R allele will help in the formation of the RH positive blood group. Yeah, 8 alleles are there. R1, capital R1, capital R2, R0, RZ, small r, R1, R2 and R7. All these 8 types of alleles are responsible for the formation of the RH antigen. If these all genotypes are carrying the capital R type of dominant allele, it will be helps in the formation of the RH positive blood group. If the double recessive genotype is present, double recessive genotype alleles will help in the formation of the RH negative blood group. Double recessive alleles means always the R should be in the form of recessive form. Small r, or small r1, small r, R2, small r, R7. All these recessive forms alleles will help in the formation of the RH negative type of blood group. So, by this process, according to the Fisher's and Race hypothesis and Wiener's hypothesis, we can state that the RBCs which are having the antigen D or RH factor will produces the RH positive blood group. The persons without RH factor or anti-D are known as the negative blood group people. Okay, let us continue the next topic. Erythroblastosis fetosis. It is the one type of autoimmune condition. We can see in some of the human beings during the pregnancy. This erythroblastosis fetosis is also known as the hemolytic disease of the newborn or hemolytic disease of the fetus and newborn. It is known as the HDN disorder. As we know that one, it is an autoimmune condition that develops in the RH fetus during the first pregnancy, whose father is RH positive and mother is RH negative.
This type of condition, this RH incompatibility is occurs in between the RH negative mother and RH positive fetus. What is this condition? Here, if we take the one example, then only we can understand. If a person is having the RH positive blood group, married a RH negative female, during the first pregnancy, if the fetus gets the RH positive blood group, then during the delivery, the fetal blood cells may pass through the ruptured placenta into the RH negative maternal blood. If a person is having the RH positive blood group, married a RH negative woman, during the first pregnancy, when the paturation or delivery occurs, due to the ruptured placenta, the RH positive blood cells will enters into the mother blood through the ruptured placenta. Then the mother immune system recognizes the RH positive antigens, and the mother's immune system gets sensitized, and this sensitized sensitized mother immune system will produce the RH antibodies. The antibodies which are produced in the mother maternal blood is known as the IgG type of antibodies. Those antibodies are known as the IgG type of antibodies. These antibodies will pass through the fetal blood through the placenta. But the first baby is unaffected. It doesn't cause any damage to the first baby, because the fetus is delivered by the time the mother gets sensitized and produces the antibodies. So before the delivery only, after the delivery, the antibodies are produced in the maternal blood. So they will be remain in the maternal blood. If the mother gets the mother is having the those antibodies during the second pregnancy, if the again child is RH positive, the fetal blood will receive those RH antibodies through the placenta. The antibodies which are already present in the maternal blood of the mother will enter into the RH fetus during the second pregnancy only. You should remember, during the second pregnancy, those antibodies, those IgG type of antibodies will destroy the blood cells of the second child. So due to the loss of the blood cells, RBC cells, the fetus will produce the liver and bone marrow of the fetus will produce the number of, to compensate the loss of the RBC, it will produce the number of RBC, immature RBC cells. Those immature RBC cells and destroyed RBC cells will cause the death of that second fetus. This status is known as the erythroblastosis fetalis. This status is known as, condition is known as the erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Yeah, ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫిటాలసిస్ అనేటటువంటి కండిషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి. దీన్ని హిమోలైటిక్ డిసార్డర్ అని కూడా అంటాము. ఈ రకమైనటువంటి కండిషన్ పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, సాధారణంగా ఒక RH పాజిటివ్ రక్తవర్గం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి RH నెగిటివ్ వర్గం ఉన్నటువంటి స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నట్లయితే, మొదటి శిశువు యొక్క రక్తం ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో బిడ్డ యొక్క రక్తం RH పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు, ఈ RH పాజిటివ్ యొక్క రక్తము డెలివరీ సమయంలో ప్లాసెంటా అంటే జరాయు ద్వారా తల్లి రక్తంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. తల్లి రక్తంలో ఈ RH ప్రతిజనకాలకు వ్యతిరేకంగా RH ప్రతిదేహాలు ఏర్పడతాయి. IgG టైప్ ఆఫ్ ప్రతిదేహాలు అంటాం. ఈ ప్రతిదేహాలు మొదటిసారి బిడ్డను ఎటువంటి నష్టాన్ని కలిగించవు. ఎందుకు అంటే డెలివరీ సమయంలోనే ఈ ప్రతిజనకాలు, RH ప్రతిజనకాలు తల్లి రక్తంతో కలుస్తున్నాయి కాబట్టి. రెండవసారి ప్రెగ్నెన్సీ ఏర్పడినప్పుడు, అప్పుడు ఈ బిడ్డ యొక్క రక్తవర్గం RH పాజిటివ్ అయినట్లయితే, అప్పుడు తల్లి రక్తంలో ఉన్న IgG రకానికి చెందినటువంటి ప్రతిదేహాలు వెంటనే తల్లి రక్తం నుంచి బిడ్డ శరీరంలోనికి ప్రవేశించి
బిడ్డ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆర్బిసి ఎర్ర రక్త కణాలన్నింటినీ కూడా చంపివేయటం జరుగుతుంది. దానివల్ల బిడ్డ చనిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితినే మనము ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫిటాలసిస్ అని మనం పిలవటం జరుగుతుంది. మరి దీని నుంచి రక్షించబడటానికి ఏం చేయాలి అంటే, సెకండ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ, మొదటిసారి ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు తను ఖచ్చితంగా 28వ వారంలో కానీ, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో 34వ వారంలో కానీ తల్లికి యాంటీ డి ప్రతిదేహాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఇంజెక్షన్స్ చేయవలసి అవసరం ఉన్నది. లేదా మొదటిసారి డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత రెండవసారి డెలివరీకి వెళ్ళేటప్పుడు ముందుగానే ఆమె యాంటీ డి ప్రతిదేహాలు ఉన్నటువంటి ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటే పాసివ్ ఇమ్యూనిటీని కలిగించి ఆమె యొక్క రెండవ ప్రెగ్నెన్సీని జాగ్రత్తగా కంటిన్యూ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే రెండవ బిడ్డకు ఎటువంటి నష్టం కలగకుండా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫిటాలసిస్.